Good morning, everybody. Welcome to our 6th standard English class. Do you remember our last class? We studied a story in that class. What was it? Yes, Cinderella. We completed first part of our story. Do you remember? What happened to our Cinderella? Her mother died. Father married again. Her stepmother was very proud and unkind woman. She brought her two daughters along with her. Her stepsisters were beautiful in appearance, but at heart they were wicked and ugly. They considered Cinderella as their servant. They took away Cinderella's all pretty dresses and forced her to wear old grey one. They forced her to wear wooden shoes. They forced her to do heavy work from morning to night. She had no bed to lie upon. She had to rest on the hearth among cinders. So she always looked dusty and dirty. So they named her Cinderella. സിൻഡർലയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? സിൻഡ്രയുടെ അമ്മ മരിച്ചു. അച്ഛൻ വീണ്ടും കല്യാണം കഴിച്ചു. അവളുടെ സ്റ്റെപ്പ് മദർ, രണ്ടാനമ്മ, വളരെ പ്രൗഡും അൺകൈൻഡുമായിരുന്നു. പ്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരിയും അൺകൈൻഡ് ദയയില്ലാത്തവളായിരുന്നു. അവരെന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? അവരുടെ രണ്ട് മക്കളെയും കൂടി ഈ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത് സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക്? സിൻഡ്രല്ലേനെ അവർ ഒരു സെർവൻറ്റ്, വേലക്കാരിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത്. സിൻഡ്രല്ലയുടെ ഭംഗിയുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നിറം മങ്ങിയ ഒരു ഡ്രസ്സ് സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക് കൊടുത്തു. പിന്നെന്താ അവർ ചെയ്തത്? അവളെ കൊണ്ട് മരത്തിൻ്റെ ചെരുപ്പ് ധരിപ്പിച്ചു. എല്ലാ പണികളും, വീട്ടിലെല്ലാ പണികളും രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ സിൻഡ്രല്ലയെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അവൾക്കൊരു ബെഡ് പോലും ഉറങ്ങാനായിട്ട് കൊടുത്തില്ല. പിന്നെന്താ ഉണ്ടായത്? അവളെ അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് കിടത്തി ഉറക്കി. അപ്പോൾ അവളെപ്പോഴും പൊടിയും അഴുക്കൊക്കെ നിറഞ്ഞവളായി. അങ്ങനെ അവരൊരു പേരങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക്, സിൻഡർല, ചാരത്തിൽ മുഴുകിയവൾ. സിൻഡർ ഗേളിന് സിൻഡർല എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തു. അവരെ എന്ത് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി? സിൻഡർല എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. Let us move on to next part of our story. The magic begins. All of you take page number 43. The magic begins. One day, young prince of land invited all young girls of kingdom to a ball, planning to choose his princess from amongst them. Cinderella's sisters were delighted on hearing this invitation. They selected the best gowns, they dressed their hairs, but they were not taking Cinderella with them. You can go when beggars hold a ball, they told her. Comb our hair, brush our shoes, and make our buckles fast. We are going to Princess' ball. When she heard this, Cinderella could not help crying, for she too liked to go to the party. She begged her stepmother to take her along. What, you Cinderella, in all your dust and dirt, you want to go to the ball? You have no dress, no shoes, you want to dance. She turned her back to Cinderella and hurriedly set out with her two proud daughters. When Cinderella lost the sight of them, she felt very sad. She started crying. Tears rolled down her cheeks. She thought of her own mother. If my mother had been alive, she would have sent me to the ball. Suddenly, she heard a voice. You will certainly go to the ball. I am your fairy godmother. Cinderella turned around. She saw Fairy standing in front of her. I am the queen of fairies, she said. I will send you to the ball. Well, said her godmother, be a good girl and I will contrive that you shall go. She went with Cinderella into her chamber and told her
run into the garden and bring me a pumpkin. Cinderella went immediately to gather the finest pumpkin she could get and brought it to her godmother. She could not imagine how this pumpkin could help her go to the ball. The fairy waved the magic wand over the pumpkin. Let us stop here. All of you take your textbook, page number 43. Read this part of the story again. The magic begins. The magic begins. Read this part of story. While reading, underline the difficult words in your textbook. All of you underline the difficult words in your textbook. Now, everybody read this part now. Finish. Let us check the meaning of this part. The magic begins. The magic മാന്ത്രിക ശക്തി begins start ചെയ്തു, തുടങ്ങി. One day the young prince of the land invited all the young girls of kingdom to a ball. One day young prince രാജകുമാരൻ ഓഫ് ദ ലാൻഡ്, ആ ലാൻഡിലത്തെ ആ കിങ്ഡത്തിലത്തെ രാജകുമാരൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻവൈറ്റഡ് ഓൾ യങ് ഗേൾസ് ടു എ ബോൾ. ഇൻവൈറ്റഡ് ക്ഷണിച്ചു. എന്തിന്? ബോൾ പാർട്ടിക്ക്. വലിയ പാർട്ടികളൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മൾ ഫിലിമിലൊക്കെ ഉണ്ട്, ഡാൻസ് ചെയ്യണൊക്കെ ഒരു പാർട്ടി, അതിനാണ് പറയുക ബോൾ. ആ ബോളിന് ക്ഷണിച്ചു യങ് ഗേൾസിന്. പ്ലാനിങ് ടു ചൂസ് ഹിസ് പ്രിൻസസ് ഫ്രം എമംഗ്സ് ദം. ഹിസ് പ്ലാൻ വാസ് ടു ചൂസ് ഹിസ് പ്രിൻസസ് എമംഗ്സ് ദം. അയാളുടെ പ്രിൻസസ്സിനെ, രാജകുമാരീനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു ആ ബോള് എന്ത് ചെയ്തത്? ബോൾ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. സിൻഡ്രല്ല സിസ്റ്റേഴ്സ് were delighted on hearing this invitation. സിൻഡ്രല്ലയുടെ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സിന് were delighted on hearing this invitation. അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. ഡിലൈറ്റഡ് സന്തോഷിച്ചു. ഓൺ ഹിയറിങ് ദിസ് ഇൻവിറ്റേഷൻ, ഈ ക്ഷണം കേട്ടപ്പോൾ അവർ സന്തോഷിച്ചു. They selected the best gowns. They selected their hires. They selected best gown. അവരുടെ ഉടുപ്പ്, അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഉടുപ്പൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തു. They dressed their hairs. അവരുടെ ഹെയേഴ്സൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കെട്ടി ആ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവർ അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് റെഡിയായി. But they were not take Cinderella with them. They were not ready to Cinderella with them. സിൻഡ്രല്ലേനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർ റെഡി ആയില്ല. You can go when beggars hold a ball, they told her. You can go when beggars hold a ball. Beggars, യാചകരെ ഒരു പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നിനക്ക് അപ്പോൾ പോകാം എന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞു? സിൻഡ്രല്ലോട് പറഞ്ഞു. You can go when beggars hold a ball. Comb our hair, brush our shoes, make our buckles fast. We are going to Princess Ball. Comb our hair, they ordered. Comb our hair, അവർ സെൻട്രലോട് ഓർഡർ ചെയ്തു. Comb our hair, ഞങ്ങൾ മുടി വേഗം ചെയ്യുന്നത്. Brush our shoes, polish our shoes. Make our buckles, ഞങ്ങൾ ബക്കിൾസ് കുടുക്കുകളൊക്കെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൊളുത്തൊക്കെ വേഗം ഇടാൻ പറഞ്ഞു. വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രിൻസസ് ബോൾ, ഞങ്ങളെ വേഗം റെഡിയാക്കാനായിട്ട് അവർ ഓർഡർ കൊടുത്തു. വെൻ ഷി ഹേർഡ് ദിസ് സിൻഡ്രല്ല കുഡ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ് ക്രൈയിങ്. വെൻ ഷി ഹേർഡ് ദിസ്, അവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ സിൻഡ്രല്ല കുഡ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ് ക്രൈയിങ്, ഫോർ ഷീ ടു ലൈക്ക് ടു ഗോ ടു ദ പാർട്ടി.
ഷി ടു ലൈക്ക് ടു ഗോ ടു ദ പാർട്ടി. അവൾക്കും പാർട്ടിക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? കുഡ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ് ക്രൈയിങ്. കരയാൻ പോലും സാധിച്ചില്ല. ഷി ബഗ്ഡ് ഹെർ സ്റ്റെപ്പ് മദർ ടു ടേക്ക് ഹെർ അലോങ്. ഷി ബഗ്ഡ് ഹെർ സ്റ്റെപ്പ് മദർ. ബഗ്ഡ് യാചിച്ചു അവളുടെ സ്റ്റെപ്പ് മദറിനോട്. എന്ത് യാചിച്ചു? ടു ടേക്ക് ഹെർ അലോങ്. അവരുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. വാട്ട് യു സിൻഡ്രല്ല, ഇൻ ഓൾ യുവർ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡേർട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഗോ ടു ദ ബോൾ. യു ഹാവ് നോ ഡ്രസ്, നോ ഷൂസ്, യു വാണ്ട് ടു ഡാൻസ്. എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് മദറിൻ്റെ വാക്കുകൾ? വാട്ട് യു സിൻഡ്രല്ല. കണ്ടോ? അതൊക്കെ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷനിൽ കണ്ടോ? വാട്ട് ആശ്ചര്യത്തിലാണ്. എന്ത്? യു സിൻഡ്രല്ല, സിൻഡ്രല്ലായി നിനക്ക്. ഇൻ ഓൾ യുവർ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡാൻസ് യു വാണ്ട് ടു ഗോ ടു ദ ബോൾ. എന്താണ് ഈ പൊടിയും അഴുക്കും നിറഞ്ഞ് നിനക്ക് പാർട്ടിക്ക് പോകണമെന്നോ? യു ഹാവ് നോ ഡ്രസ്, നോ ഷൂസ്. നിനക്ക് ഡ്രസ്സും ഇല്ല, ഷൂസും ഇല്ല. യു വാണ്ട് ടു ഡാൻസ്. നിനക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യണമെന്നോന്ന്. സെൻറ്റൻസസ് കണ്ടോ? ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷനിൽ ആശ്ചര്യത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് സ്റ്റെപ്പ് മദർ. നിനക്ക് ഡാൻസും കൂടി ചെയ്യണമെന്നോന്ന്. ഷി ടേൺഡ് ഹെർ ബാക്ക് ടു സിൻഡ്രല്ല ആൻഡ് ഹറിഡ്ലി സെറ്റ് ഔട്ട് വിത്ത് ഹെർ ടു പ്രൗഡ് ഡോട്ടേഴ്സ്. ഷി ടേൺഡ് ഹെർ ബാക്ക് ടു സിൻഡ്രല്ല. സിൻഡ്രല്ലയുടെ അടുത്തുനിന്ന് തിരിഞ്ഞു. ഹറീഡ്ലി ധൃതിയിൽ. സെറ്റ് ഔട്ട് വിത്ത് ഹെർ ടു പ്രൗഡ് ഡോട്ടേഴ്സ്. അവളുടെ അഹങ്കാരിയായി 2 മക്കളുടെ കൂടെ സെറ്റ് ഔട്ട് യാത്ര തിരിച്ചു. വെൻ സിൻഡ്രല്ല ലോസ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദം ഷീ ഫെൽറ്റ് വെരി സാഡ്. സിൻഡ്രല്ല ലോസ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദം. അവരുടെ കാഴ്ച തന്നെ മങ്ങി സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക്. അവർ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ മങ്ങാൻ കാരണം? ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്രൈയിങ്. അവൾ കരയാൻ തുടങ്ങി. ടീയേഴ്സ് റോൾ ഡൗൺ ഹെർ ചീക്ക്. ഷീ തോട്ട് ഓഫ് ഹെർ ഓൺ മദർ. ടീയേഴ്സ് റോൾ ഡൗൺ ഹെർ ചീക്സ്. അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണീർ തുള്ളികൾ വീഴാൻ തുടങ്ങി. ഷി തോട്ട് ഓഫ് ഹെർ ഓൺ മദർ. അവൾ സ്വന്തം അമ്മേനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. വിഷമം വരുമ്പോഴല്ലേ സ്വന്തം അമ്മേനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ അവളും സ്വന്തം അമ്മേനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. If my mother had been alive, she would have sent me to the ball. If my mother had been alive, എൻ്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ she would have sent me to the ball. എന്നെയും പാർട്ടിക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു. ഇഫ് മൈ മദർ ഹാഡ് ബീൻ അലൈവ്. എൻ്റെ അമ്മ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷി വുഡ് ഹാവ് സെൻഡ് മീ ടു ദ ബോൾ. സഡൻലി ഷീ ഹാഡ് എ വോയിസ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു വോയിസ് കേട്ടു. യു വുഡ് സർട്ടൻലി ഗോ ടു ദ ബോൾ. ഐ ആം യുവർ ഫെയറി ഗോഡ് മദർ. നീയെ തീർച്ചയായും ബോളിന് പോവും, പാർട്ടിക്ക് പോവും. ഐ ആം യുവർ ഫെയറി ഗോഡ് മദർ. ഞാൻ നിൻ്റെ ഫെയറി ഗോഡ് മദറാണ്, മാലാഖിയായ ഗോഡ് മദറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സിൻഡ്രല്ല ടേൺഡ് അറൗണ്ട്. ഹിയറിങ് ദ സൗണ്ട് സിൻഡ്രല്ല ടേൺഡ് അറൗണ്ട്. സിൻഡ്രല്ല ചുറ്റും നോക്കി. ഷീ സോ എ ഫെയറി സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹെർ. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഷീ സോ എ ഫെയറി. ഒരു ഫെയറീനെ കണ്ടു. ഐ ആം ക്യൂൻ ഓഫ് ഫെയറീസ്. ഞാൻ ക്യൂൻ ഓഫ് ഫെയറീസ്. ഫെയറികളുടെ മാലാഖമാരുടെ രാജ്ഞിയാണ്. ഷീ സെഡ് ഐ വിൽ സെൻഡ് യു ടു ദ ബോൾ. ഞാൻ നിന്നെ പാർട്ടിക്ക് പറഞ്ഞയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സിൻഡ്രല്ലയുടെ മദർ ഡെത്ത് ബെഡിൽ കിടന്നിട്ട് അവൾക്കൊരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? എന്താണ്? ഐ വിൽ ലുക്ക് അപ്പോൺ യു ഫ്രം ഹെവൻ, ഗോഡ് വിൽ ഓൾവേസ് വിത്ത് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ദൈവം നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും, ഞാൻ നിന്നെ എപ്പോഴും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു. ആ വാക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും പാലിക്കപ്പെട്ടു. സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക് ഒരു വിഷമമായപ്പോൾ അവിടെ ആര് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു? ഫെയറി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വെൽ സെഡ് ഹെർ ഗോഡ് മദർ, ബി എ ഗുഡ് ഗേൾ, ഐ വിൽ കോൺട്രൈവ് ദാറ്റ് യു ഷാൽ ഗോ. ആ ഫെയറി വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഐ വിൽ സെൻഡ് യു ടു ദ ബോൾ. ഞാൻ നിന്നെ പാർട്ടിക്ക് പറഞ്ഞയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. വെൽ നല്ലത്. സെഡ് ഹെർ ഗോഡ് മദർ, ബി എ ഗുഡ് ഗേൾ, ഐ വിൽ കോൺട്രൈവ് ദാറ്റ് യു ഷാൽ ഗോ. ഞാൻ നിന്നെ കോൺട്രൈവ് ചെയ്തിട്ട്, കോൺട്രൈവ് ചേഞ്ച് മാറ്റിയിട്ട്, നിന്നിപ്പോൾ എന്താണ് സിൻഡ്രല്ല ഫുള്ള് ഡസ്റ്റിയും ഡേർട്ടായിട്ട് കിടക്കല്ലേ? ആ സിൻഡ്രല്ലേനെ കോൺട്രൈവ് ചെയ്യുക, ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സിൻഡ്രല്ലേനെ പാർട്ടിക്ക് പറഞ്ഞയക്കും. She went with Cinderella into her chamber and told her, run into the garden, bring me a pumpkin. She went with Cinderella. സിൻഡ്രല്ലയുടെ ഒപ്പം into her chamber, മുറിയിലേക്ക്, അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് പോയി. told to Cinderella, run into the garden, bring me a pumpkin. സിൻഡ്രല്ലയോട് പറഞ്ഞു എന്ത്?
റൺ ഇൻ ടു ദ ഗാർഡൻ. ഗാർഡനിൽ പോയിട്ട് ഒരു പംകിൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. സിൻഡ്രല്ല വെൻറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടു ഗ്യാദർ ദ ഫൈനസ്റ്റ് പംകിൻ ഷീ കുഡ് ഗെറ്റ്. അവൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പംകിനെ കൊണ്ട് സിൻഡ്രല്ല വന്നു. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നു. ആൻഡ് ബോട്ട് ഇറ്റ് ടു ഹെർ ഗോഡ് മദർ ആൻഡ് ഗേവ് ഇറ്റ് ടു ഹെർ ഗോഡ് മദറിന് കൊടുത്തു. ഷീ കുഡ് നോട്ട് ഇമാജിൻ ഹൗ ദിസ് പംകിൻ കുഡ് ഹെൽപ്പ് ഹെർ ടു ഗോ ടു ദ ബോൾ. ഷീ കുഡ് നോട്ട് ഇമാജിൻ. സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ എന്താണ് ആലോചിക്കാൻ കൂടി കഴിഞ്ഞില്ല. ഹൗ ദിസ് പംകിൻ കുഡ് ഹെൽപ്പ് ഹെർ ടു ഗോ ടു ദ ബോൾ. എങ്ങനെയാണ് ഈ പംകിൻ എന്നെ സഹായിക്കുക ബോളിന് പോകാനായിട്ട്. ദ ഫെയറി വേവ്ഡ് മാജിക് വാൻഡ് ഓവർ ദ പംകിൻ. ദ ഫെയറി വേവ്ഡ് ദ മാജിക് വാൻഡ് ഓവർ ദ പംകിൻ. ആ പംകിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മാജിക് വാൻഡ് ഒന്ന് വീശി. All of you read this part of the story again. Write the difficult words in your notebook. This part again. Write the difficult words in your notebook. Find out the meanings from dictionary. മീനിങ് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഉണ്ടാവും. ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോഴും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക, പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഹിയർ 6 സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഹിയർ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ വരെ 6 സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.